ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो उस तो बाद मैं जॉब की एक फैक्ट्री च मैं की जॉब। उस तो बाद फिर मैं पेट्रोल पंप ते काम किया। पेट्रोल पंप तो बाद फिर मैं सिक्योरिटी की जॉब की, फिर मैं टैक्सी की, फिर मैं ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू किया और स्टूडेंट कंसल्टेंसी के नाल नाल हुण कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू करता है। हाजी शबीर इकबाल, जिनका शुमार ऑस्ट्रेलिया में कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन में होता है, वो डायरेक्टर हैं ISEMS जो कि एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी है। उनसे मिलने उनके ऑफिस गए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। तो आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉक और सिडनी से अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हूं औरंगजेब बेग। आज की वीडियो भी नाज़रीन उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो हमारे सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की बैरूनी मुल्क और फिर उन्होंने कोई अपना मुकाम हासिल किया। तो आज हम मौजूद हैं हाजी शबीर इकबाल साहब के पास, जो कि अपना बिजनेस है इनका स्टूडेंट कंसल्टेंसी का ऑस्ट्रेलिया में। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल की। अस्सलाम वालेकुम हाजी शबीर साहब। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया कब से हैं? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया 6 जनवरी 99 से मैं आया था पर्थ में। 2 दिन मैं पर्थ रहा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर मैं सिडनी आ गया। अच्छा, मेरी कोशिश रही है कि मैं ना मुख्तलिफ जुबानों में जो ना वो वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो मेरी ख्वाहिश है कि हाजी साहब पंजाबी में बनाते हैं और आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी, और खुल के गल करने। ठीक है जी। चलो अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? ਮੈਂ 97 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 97 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 99 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਥ ਆਇਆ, ਪਰਥ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो उस तो बाद मैं जॉब की एक फैक्ट्री च मैं की जॉब। उस तो बाद फिर मैं पेट्रोल पंप ते काम किया। पेट्रोल पंप तो बाद फिर मैं सिक्योरिटी की जॉब की, फिर मैं टैक्सी की, फिर मैं ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू किया और स्टूडेंट कंसल्टेंसी के नाल नाल हुण कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू करता है। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟਵਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਵਾਈਫ ਹੈ। अच्छा, 2 बच्चे ਤੇ 1 ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 2 ਵਾਈਫਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हाँ कि अपनी फैमिली तो बहुत खुश हाँ और स्पेशली सारी फैमिली जो पाकिस्तान में भी है यहाँ भी है। आई एम वेरी हैप्पी। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ज्यादातर जो फारग टाइम है ना, मैं घर दे च ना हर चीज सब्जियां फलदार पौधे सारे लाए हुए ने। स्पेशली फुल्लां नाल मैनूं बहुत मुहब्बत है तो मैं सारी गार्डनिंग करना वा और उस तो एक्स्ट्रा जिहड़ा टाइम निकलदा मैं दोस्तां दे नाल कॉफी ते डिनर ते लंच ते जाना वा। और कॉफी का भी मैनूं बड़ा शौकीन है। मैं दोस्तां नूं खुद फोन कर करके बुलाना कि आओ कॉफी पीए, खाना खाइए, गपशप मारिए। ज्यादातर मैं फुल्लां दे नाल। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਰਨਿੰਗਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਸ਼ੋਡੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਬਰਲੈਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वाह जबरदस्त। ये भी एक पाकिस्तानी एक शहरी होने के नाते एक एजाज है। अपने घर में बनाए हुए बागीचे के लिए नए पौधे, उनके लिए अद्वियात और दीगर चीजें लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्टोर बनिंग्स की तरफ चले गए। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਨ ਗਰੋਵ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੇਦੀ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲਮਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਸਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਨਾਈਟਲੀ ਫਿਰ ਵੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾ ਗਰੋਵ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ 7.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा और फैक्ट्री है। उन्होंने इंशाल्लाह अगले 4-5 साल के अंदर अंदर ना उन सारे नु बिजनेस एरिया शॉपिंग सेंटर के तौर पे उन्होंने डेवलप करांगे। चलो ये भी अच्छी गल है, वो इलाका जिहड़ा ना बिजनेस वास्ते काफी जिहड़ा ना वो ठीक है। फजर दी नमाज पढ़ के मैं एक ही दुआ मांगना वा कि या अल्लाह के अज मैनू इन्नी हिम्मत देई मैं ज्यादा तो ज्यादा दोस्तां दे अपने क्लाइंट दे चेहरे ते मुस्कुराहट ले आवां, और अगर कोई मैनू रूठ बोल लै, कोई बुरा भला भी कह लै ते मैनू इन्नी हिम्मत दी मैं उन्होंने भी हस के ते प्यार ते मुहब्बत दे नाल जवाब दिया। ते मेरी कोशिश हुंदी मैं जिथे भी जावां प्यार वंडा, प्यार फैलावां और हस के प्यार ते मुहब्बत दे नाल गल करां, और मैनेज हो जांदा, ईजीली हो जांदा मैनेज। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਭੰਗੜਾ ਛੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਢੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖੂਬੀ ਹੁਨਰ वो तुसी जानते हो। नाजरीन, हाजी शबीर इकबाल साहब, जिनकी अपनी जहाँ पे स्टूडेंट कंसल्टेंसी है, हाई साहब, ये आपकी जो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ISEMS, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, 314 ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ, ਪੈਰਾਮੀਟਾ, ਸਿਡਨੀ। तो मैं 2008 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 2021 ਹੋ ਗਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਦੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਿਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।